ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणीना 3 क्रमिक पदनो गुणाकार 224 है अने तेमानुं महत्तम पद न्यूनतम पद करता 7 गणुं छे तो ते संख्या मेळवो। तो जुओ अगेन आपणे कई संख्या 3 धारशुं ए माइनस डी ए अने ए प्लस डी आ आपणी धारणा है बराबर। धारो के 3 संख्याओं ए माइनस डी ए अने ए प्लस डी है। तो पहला आपणे बीजी वस्तुने थोड़ुंक आपणे समजीए कि एमनुं महत्तम पद तो महत्तम पद आ छे आपणे एवुं विचारीए तो महत्तम पद छे ए न्यूनतम पद करता केटलुं गणुं छे तो कि 7 गणुं छे बराबर। प्रथम शरत है महत्तम पद एटले कि ए प्लस डी ए माइनस डी करता 7 गणुं छे। तो आनुं थोड़ुंक सादुं रूप आप दईए तो ए प्लस डी इक्वल टू 7a माइनस 7d। ओके चलो ए ने आपणे ओली बाजू लई जईए तो 6a अने डी ने आ बाजू लई आवीए तो 8d। तो डी इक्वल टू शुं थशे तो 6a बाय 8 एटले कि 3a बाय 4 समीकरण नंबर 1। ओके चलो आने रहेवा दईए। नेक्स्ट हवे शुं कीधुं कि 3 क्रमिक पदनो गुणाकार 224 है तो त्रणेयनो गुणाकार शुं थशे एटले कि a माइनस डी ए अने ए प्लस डी बराबर 224। ओके चलो ए एमणाम अने बेनो गुणाकार शुं थाय तो कि ए स्क्वेर माइनस डी स्क्वेर इक्वल टू 224 ए एज इट इज ए स्क्वेर माइनस डी नी किंमत शुं छे समीकरण 1 परथी तो कि 3a/4 डी नी किंमत शुं छे तो कि 3a/4 तो डी स्क्वेर शुं थशे तो कि 9a स्क्वेर बाय 16 इक्वल टू 224। ओके चलो नेक्स्ट ए थोड़ोक लसा लई लीए एटले 16a स्क्वेर थाय ओछा 9a स्क्वेर तो केटला 7a स्क्वेर ना छेदमां 16 बराबर 224। तो टोटल 7a घन बराबर 224 गुण્યા 16 बराबर। चलो ए घन बराबर 224 भाग्या 7 थी जाए बराबर कारण के 7 तेरी 21 एटले 1 वधे ने 7 दू 14 7 तेरी 21 અને 7 દુ 14 એને ગુણ્યા 16। तो जुओ ए घन बराबर અને આપણે 8 ગુણ્યા 4 લખી શકીએ અને એને 8 ગુણ્યા 2 લખી શકીએ। तो टोटल તમે જોશો ને એટલે 3 વાર 8 નો ગુણાકાર છે। जो तमारी पास केल्क्युलेटर होय तो तमे गुणाकार करी शको पण जेटली तमे सेल्फ प्रेक्टिस थी विधाउट केल्क्युलेटर केल्क्युलेशन करशो एटलो जेडब्ल्यू में फायदो थशे कारण के जेडब्ल्यू में केल्क्युलेटर एलाउड नथी। सो ए इक्वल टू आंसर आवशे 8। जो आमां कोई गुणाकार करवानी जरूर पड़ी नहीं। आपणे शुं करीए 224 गुण્યા 16 एमां 2-3 मिनिट बगाड़ीए पछी वरी पाछुं भागाकार 7 करीए अने पछी एमां जोईए कि आनुं घनमूळ शुं छे। तो ये बधा में टाइम वेस्ट करो एना करता सिंपल थी गयु कम्प्लीट। ओके तो जेटली प्रेक्टिस केल्क्युलेशन की जाते हशे एटलो आपने फायदो थशे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 ना एवा 4 भाग पाड़ो कि जे समांतर श्रेणी में होय। तो जो 4 भाग पाड़वाना है कि 28 ना अने समांतर श्रेणी में 4 संख्या आपणे शुं धारणा लेशुं a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d अने a प्लस 3d। हवे आपणे 28 ना भाग पाड़ीए छीए तो एनो सरवाळो 28 थवो जोईए बराबर। एटले चारेयनो सरवाळो आपणे 28 करी दीधो तो चारेयनो सरवाळामां डी 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 जी केन्सल छे ए केन्सल थई जशे बराबर। तो ए वध्या 4a इक्वल टू 28 तो a इक्वल टू 7। ओके ए मळी गया। हवे नेक्स्ट आपने शुं कीधुं छे कि ते भागना प्रथम अने तृतीयना गुणाकारथी प्रथम अने तृतीयना गुणाकार एटले के a माइनस 3d थी a प्लस d थी द्वितीय अने चतुर्थांशनो गुणोत्तर। द्वितीय एटले a माइनस d અને ચતુર્થ એટલે a પ્લસ 3d। તો આનો ગુણોત્તર જે આપેલો છે એ છે 8/15। આપણે કેટલો છે 8/15। ચાલો આપણે શું કરીએ તો પહેલાં આ બેનો ગુણાકાર કરી દઈએ અથવા તો પહેલાં a બરાબર 7 મૂકી દઈએ। એ આપણે 7 મળી ગયો છે તો કે 7 માઇનસ 3d 7 પ્લસ d अपॉन 7 माइनस d 7 प्लस 3d इक्वल टू 8/15। रेडी। चलो ऊपर ऊपर गुणाकार करिए। पहला 7 गुण્યા 7 49 वत्ता 7d ओछा 21d 7 गुण્યા 3 थशे ओछा 3d स्क्वेर छेदमां शुं थशे तो कि 7 गुण્યા 7 49 7 गुण્યા 3 21d ओछा 7d अने ओछा 3d स्क्वेर इक्वल टू 8/15। चलो तो पहला डी नो आपणे जे सरवाळो थाय छे ए करी नाखीए। केटलो थशे ओछा 14d ओछा 3d स्क्वेर छेदमां 49 एमणम 21 ओछा 7 वत्ता 14d ओछा 3d स्क्वेर वत्ता 8/15 इक्वल टू 8/15।
તો જો ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરીને પણ હવે કરી શકાય, પણ થોડુંક અઘરું કરવું એના કરતાં સેમ તમને જુઓ લાગે છે બધા એક ખાલી પ્લસ માઇનસનો ફેર છે. તો આવા જ્યારે સ્વરૂપ આવે ને ત્યારે હંમેશા આપણે યોગ વિયોગ કરતા હોય, બરાબર. સમપ્રમાણતામાં આપ્યું હોય ત્યારે આપણે યોગ વિયોગનો ઉપયોગ કરીએ. યોગ વિયોગ શું હોય તો કે ઉપર બેનો સરવાળો, નીચે બેની બાદબાકી. જેવી પ્રોસેસ આ બાજુ કરીએ સિમિલરલી પ્રોસેસ ઓલી બાજુ કરવાની આપણે. તો ઉપર આપણે બંનેનો સરવાળો કરીએ છીએ, બરાબર. એટલે 49 વત્તા 49 98, પછી ઓછા 14D વત્તા 14D કેન્સલ થઈ જશે, અને ઓછા 3D² ઓછા 3D² એટલે -6D². ચાલો નીચે શું કરીએ તો કે ઉપરનામાંથી નીચેનું બાદ કરીએ, બરાબર. એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરશું. તો ઉપરનામાંથી નીચેનું બાદ કરી લે, 49 ઓછા 49 કેન્સલ, ઓછા 14D કેટલા આવશે? ઓછા 28D, અને ઓછા 3D² ઓછે ઓછે વત્તા 3D², તો એ પણ કેન્સલ. તો સામેની બાજુએ સિમિલરલી ઉપરની બાજુએ 8 વત્તા 15 કેટલા થશે? 23. નીચેની બાજુએ અંશ માઇનસ છેદ 8 ઓછા 15 ઓછા 7. તો બંને બાજુએ જુઓ ઓછા 7 કેન્સલ થઈ જશે, તો અહીંથી 4D વધે. એ 4D ને આપણે સામે જ આવવા દઈએ, એટલે શું થશે તો કે 98 - 6D² = 23 × 4D. ઓકે, હજી આપણે બધામાંથી બે કેન્સલ થાય એમ છે. જો જેટલું કેન્સલ થાય ને એટલું આપણા માટે ગણતરી ઓછી થાય. તો બધામાંથી અહીંથી 2 કોમન કાઢીને આની સાથે કેન્સલ કરી દઈએ, તો વચ્ચે શું તો કે 49, બરાબર. અહીંથી 2 જાય એટલે 49 ઓછા 3D² = અહીંથી 23 × 2 કેટલા વધશે હવે? 46D. બધાને આ લઈ જાય ઓલી બાજુ એટલે D² પોઝિટિવ થઈ જાય, અને લખશું આ બાજુ એટલે શું થાય તો કે 3D² વત્તા 46D, તો ત્યાં એમણામ જ હતા, અને 49 શું થઈ જશે તો કે માઇનસ બરાબર 0. ચાલો હવે આને આપણે આગળ સોલ્વ કરીએ. તો કે 49 × 3, તો અહીંયા 49 3 ડાયરેક્ટ સેટિંગ આવે છે, એટલે કે 3D² બરાબર વત્તા 49D ઓછા 3D માઇનસ 49 = 0. તો આ બંનેમાંથી કોમન શું નીકળશે તો કે ફક્ત D. અંદર વચ્ચે 3D + 49, અહીંથી કોમન નીકળશે ફક્ત -1, અંદર વચ્ચે 3D + 49 = 0. બંનેમાંથી કોમન શું નીકળશે તો કે 3D + 49, અને કાઉન્સમાં વચ્ચે D - 1 = 0. સો 3D + 49 = 0 અને D = 1. સો D = -49/3 અને D = 1. પણ જુઓ ઋણ સંખ્યા આપણે નહીં લઈએ, આપણે એવું વિચારીએ કે હંમેશા વધતા છે. તો વધતા તો ત્યારે જ હોય જ્યારે D કેવો હોય? ધન હોય. તો D ને આપણે 1 લઈ લઈએ છીએ, બરાબર. તો સૌથી આપણે માગ્યું શું છે તો કે તે સંખ્યામાં સૌથી મહત્તમ સંખ્યા મેળવો. તો મહત્તમ સંખ્યા શું છે તો કે મહત્તમ સંખ્યા બરાબર શું છે? A + 3D. A કેટલો છે આપણો? A આપણે મળ્યું હતું 7 + 3 × 1, તો આન્સર આવશે 10. રેડી? મહત્તમ સંખ્યા કેટલી હશે? 10. બાકીની સંખ્યા પણ મળી જાય આપણે જો મેળવવી હોય તો. તો બંને દાખલા અગત્યના છે, ખાસ જોઈ અને આપણે લખી લેશું. ઓકે, ઓકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ABC બિલોંગ્સ ટુ R+, મતલબ વાસ્તવિક ધન વાસ્તવિક સંખ્યા છે. એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો સાબિત કરો કે A + 1/BC + B1, B + 1/AC, C + 1/AB સમાંતર શ્રેણીમાં છે. તો જુઓ અહીંયા બધા રૂલ્સનો ઉપયોગ કરશું. સમજો, ABC કેમાં છે? AP-માં છે, બરાબર. અને ABC શું છે તો કે ABC એક સંખ્યા છે કે ધન વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તો AB અને C નો ગુણાકાર શું હશે તો કે AB અને C નો ગુણાકાર પણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા જ થવાનો છે, એટલે કે એક અચળ હશે. તો હું એક અચળ વડે ભાંગું છું, બરાબર. આને હું સમીકરણ નંબર 1 કહી દઉં. તો કે સમીકરણ નંબર 1 ને ABC વડે ભાંગતા શું થશે તો કે 1/BC. એ કેન્સલ થઈ જાય, બરાબર. કોમા 1/AC અને કોમા 1/AB. તો જુઓ એક રૂલ્સ આપણે ભણ્યા ગુણધર્મ કે શું હતો કે કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણીના દરેક પદને એક સરખા અચળ વડે સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર અથવા ભાગાકાર કરવામાં આવે તો સમાંતર શ્રેણીમાં જ રહેશે. તો મેં અહીં શું કર્યું તો કે ABC વડે ત્રણેયને ભાંગ્યા, અને ABC એક અચળ છે, બરાબર. તો આ જે બન્યું એ પણ શું હશે? સમીકરણ નંબર 2 તો કે સમાંતર શ્રેણી એટલે કે AP-માં છે. ચાલો આટલું ક્લિયર. તો હવે આ AP છે
આ એપી છે, બંને એપી છે, તો બંને એપીના સરવાળા અને બાદબાકી અનુરૂપ ઘટકોના, તો એ પણ એપી જ મળે. તો સરવાળો કરો, સમીકરણ 1 વત્તા 2 કરતાં શું આવશે? તો કે a પ્લસ 1/bc બરાબર b પ્લસ 1/ac c પ્લસ 1/ab. તો આ પણ કેમાં હશે? તો કે એપીમાં છે. તો જુઓ જી, સાબિત થઈ ગયું. બહુ સિમ્પલ, કોઈ ગણતરીની જરૂર નથી. છતાં પણ ગણતરી કરવી હોય જ્યારે આપણે જેડબલ્યુમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય છે તો કઈ રીતે કરશું? તો કે આપણે કીધું છે કે એબીસી સમાંતર શ્રેણીમાં છે, તો કોઈ 3 સંખ્યા ધારી લ્યો, જેમ કે 1, 3 અને 5 બરાબર, અને આમાં મૂકી દો. આમાં એમ નથી કીધું કે સમાંતર શ્રેણીમાં છે. જેડબલ્યુમાં તો એવું ના આવે કે સાબિત કરો, તો એમ કીધું કે ખાલી જગ્યા શ્રેણીમાં છે, તો એ બી અને સીની કિંમત આમાં મૂકી દો અને જોઈ લો સાદુરૂપ આપીને તો કેમાં છે? સમાંતર શ્રેણીમાં, સમગુણોત્તરમાં છે કે સ્વરિતમાં છે. ઓકે, તો જેડબલ્યુમાં એવી રીતના સોલ્વ કરશું. બાકી આપણે ડાયરેક્ટ ગુણધર્મ આવડતા હોય તો આવી રીતના પણ સોલ્વ થાય. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. જો a² કૌંસમાં b પ્લસ c, b² કૌંસમાં c પ્લસ a અને c² કૌંસમાં a પ્લસ b એ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો abc સમાંતર શ્રેણીમાં છે તેમ સાબિત કરવાનું છે. તો જો અહીંયા કોઈ ડાયરેક્ટ ગુણધર્મ નહીં લાગુ પડે, પણ એક વસ્તુ છે કે 3 વસ્તુ સમાંતર શ્રેણીમાં હોય, માનો કે a, b અને c, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે b માઇનસ a બરાબર c માઇનસ b. કારણ કે b માઇનસ a એટલે કે બીજું પદ માઇનસ પ્રથમ પદ એટલે સામાન્ય તફાવત બરાબર. b² કૌંસમાં c પ્લસ a માઇનસ a² કૌંસમાં b પ્લસ c એટલે આ સામાન્ય તફાવત થાય, બીજું પદ માઇનસ પહેલું પદ. એવી જ રીતના ત્રીજું પદ માઇનસ બીજું પદ કરો એટલે કે c² કૌંસમાં a પ્લસ b માઇનસ b² કૌંસમાં c પ્લસ a, તો આ પણ સામાન્ય તફાવત થાય જો સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો. હવે આના કૌંસ ખોલી નાખીએ આપણે. શું થશે? તો કે b² c પ્લસ b² a માઇનસ a² b માઇનસ a² c ઇક્વલ ટુ c² a પ્લસ c² b માઇનસ b² c માઇનસ b² a. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. તો કે હવે જુઓ, આમાં અને આમાં c કોમન છે, તો હું c ને કોમન લઈ લઉં તો અંદર કૌંસમાં શું આવશે? તો કે b² માઇનસ a². અને આ બંનેમાં શું કોમન છે? તો કે ab કોમન છે, એટલે ab ને કોમન લઈ લઈએ તો અંદર વચ્ચે અહીંથી b વધે માઇનસ a વધે. ઓકે, સિમિલરલી અહીંયા ને અહીંયા a કોમન છે, તો શું વધશે? તો કે c² માઇનસ b². અને આ બંનેમાં શું કોમન છે? તો કે bc, અંદર વચ્ચે c માઇનસ b. ચલો ઓકે, નેક્સ્ટ. હવે જો b² માઇનસ a² ની અંદર b માઇનસ a ગુણ્યા b પ્લસ a હોય કે ના હોય? એના બે ભાગ પડે, b માઇનસ a b પ્લસ a. તો આ પદની અંદર b માઇનસ a છે, આ પદની અંદર b માઇનસ a છે, તો એ b માઇનસ a ને હું કોમન લઈ લઉં તો અંદર વચ્ચે c અને અહીંથી વચ્ચે b પ્લસ a બરાબર. અહીંયા બે પદ હોય, b માઇનસ a b પ્લસ a, એમાંથી b માઇનસ a ને મેં બહાર લઈ લીધો તો c ઇન્ટુ b પ્લસ a અને પ્લસ ab. ઓકે, અહીંથી ab વચ્ચે કારણ કે b માઇનસ a બહાર આવી ગયું. સિમિલરલી અહીંથી શું બહાર આવશે? તો કે c માઇનસ b, અંદરની વધુ વચ્ચે a ઇન્ટુ c પ્લસ b પ્લસ bc. ઓકે, નેક્સ્ટ. b માઇનસ a એઝ ઇટ ઇઝ, આ શું થશે? તો કે bc પ્લસ ac પ્લસ ab અને c માઇનસ b એમ નામ ac પ્લસ ab પ્લસ bc. તો જુઓ જી, આ બંને કાઉન્સ જુઓ જી, ab ab, ac ac, bc bc, એનો સરવાળો કેન્સલ. તો વધ્યું શું? તો કે b માઇનસ a ઇક્વલ ટુ c માઇનસ b. તો b આ બાજુ લઈ લો એટલે 2b ઇક્વલ ટુ a પ્લસ c. તો આવી રીતના આપેલું હોય 2b બરાબર a પ્લસ c, તો abc કેમાં હોય? તો કે abc સમાંતર શ્રેણીમાં છે. ઓકે, તો આ પ્રમાણે સાબિતીના દાખલા આપણા માટે થોડાક અગત્યના છે. જો આ બધું એવું ના હોય કે જેડબલ્યુમાં સાબિતી પૂછાતી જ નથી, પણ આ બધાનો યુઝ ઘણી બધી રીતે આવતો હોય, તો આ બધું આપણે આવડતું હોય તો આપણે જેડબલ્યુના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકીએ. નોટ ડાઉન કરી લઈએ.